देखि नबा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु तेणु जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। प्रथम अपडेट होची जुलाई मास 1 तारिख रे एलपीजी रो नुवा दर जारी होईची। इंडियन ऑयल वेबसाइट अनुसार 14.2 केजी ओजन लो रोसई गैस सिलिंडर और 19 केजी रो कमर्शियल गैस सिलिंडर दर रे कौनसी परिवर्तन करा जाई नाही। एणु देश में राजधानी नुआ दिल्ली रे रोसई व्यवहार उपयोगी एलपीजी सिलिंडर दाम 1103 टंका स्थिर थिबा बेले कमर्शियल व्यवहार उपयोगी सिलिंडर दाम 1773 टंका स्थिर होईची। परवर्ती अपडेट रोची जुलाई 20 रु आरंभ हेबो संसदर मौसुमी अधिवेशन। नुआ संसद भवन रे मौसुमी अधिवेशन जुलाई 20 रु आरंभ होई अगस्त 11 पर्यंत चलिबो। एने सूचना देइचंती केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी। परवर्ती अपडेट होची 4 जिलार मत्स्यजीवी को सहायता प्रदान 15,000 लेखाएं पाइबे प्रत्येक परिवार बुली तथ्य रोची। तो जहाँकि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विरल ऑलिव रिडले सुरक्षा निमंते ओडिशा उपकूल रे लागू करा जायथिबा माछधरा कटकणा रे प्रभावित सामुद्रिक मत्स्यजीवी परिवार को जीविका सहायता प्रदान करिथिबा सूचना रोची। जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, पुरी और गंजाम जिलार 14,228 सामुद्रिक मत्स्यजीवी परिवार को 15,000 टंका लेखाएं जीविका सहायता राशि प्रदान करा जायछि। मोट 21.34 कोटी ऊर्ध्व टंका सहायता दिया जायथिला। पूर्व माछधर कटकणा समय प्रभावित सामुद्रिक मत्स्यजीवी परिवार को 7,500 टंका लेखाएं सहायता प्रदान करा जायथिला। परवर्ती अपडेट रोची देशर जनसाधारण केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती। क्षुद्र संचय योजनार सुधहार वृद्धि करा जायछि। अर्थ मंत्रालय पक्षरु जुलाई रु सेप्टेम्बर 3 मास पई ए घोषणा करा जायछि। किछि योजनार सुधहार 0.10 रु 0.30% पर्यंत वृद्धि करा जायतिबा सूचना रोची। क्षुद्र संचय योजना पई प्रति 3 मासर थरे केंद्र सरकार स्थिर करिथांती सुधहार बोली तथ्य रोची। केंद्र सरकार प्रति 3 मासरे थरे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परी स्मॉल सेविंग स्कीम रो सुधहार निर्धारित करिथांती बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची नवरंगपुर जिल्लार हिताधिकारी 2019 मसिया रु प्रधानमंत्री आवास गृह पाइनांती। 2023 रे तेंतुली खुंटी ब्लॉक रो 3,300 हिताधिकारी को आवास गृह कार्यादेश इस्यू करा जायछि। किंतु कार्यादेश रे उल्लेख केतोटी धाड़ी हिताधिकारी को द्वंद्व रे पकाइछि। हिताधिकारी प्रोत्साहन राशि पाइबे ना नहीं ताकू नहीं एबे आशंका रे। कार्यादेश मिलिबार 4 मासरे काम सारिले 20,000 टंका, 6 मासरे काम शेष कले 10,000 टंका हिताधिकारी को प्रोत्साहन राशि मिलिबो बोली उक्त कार्यादेश रे उल्लेख रही। किंतु सेथिरे जेउ पत्र संख्या और तारीख उल्लेख रही ताहाकु विचार कले केबे भी प्रोत्साहन राशि पाइबे नाही बोली सूचना रही। उक्त कार्यादेश रे एप्रिल, मे, जून मास उल्लेख थिबा सूचना रही। एप्रिल या मध्य 3 मास बीतीगलानी। तो सेही मासरे जेउ मानकर कार्यादेश इस्यू होईची उक्त हिताधिकारी माने किपरि प्रोत्साहन राशि पाइबे यह बड़ प्रश्न उठिथिबा तथ्य रहुची। परवर्ती अपडेट रहुची शनिवार कर्णाटकर मुख्यमंत्री कहिसंती जे जुलाई 10 रु अन्य भाग्य योजना अंतर्गत मागणा चाउल बदल रे टंका बंटन आरंभ करिवे। एही योजना अनुसार बीपीएल परिवार को अतिरिक्त 5 किलोग्राम चाउल प्रतिश्रुति दिया जायतिला। किंतु पर्याप्त परिमाणर खाद्य शस्य नथिबारु खाद्य शस्य बदल रे हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका पठाजिबो बोली सूचना रहुची। किलो प्रति 34 टंका पठाजिबो बोली तथ्य रहुची, जहाँकि चाषी मानक खातार यही पैसा क्रेडिट हबो। परवर्ती अपडेट रहुची भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम को लागू करबा पई योजना करूछंती। एथिपई गत 14 तारिख रे एक विज्ञप्ति जारी करी समस्त सामाजिक संगठन मानक ठारू 30 दिन मध्य मतामत लोड़ीचंती। देश में नियम लागू हेले आदिवासी पृथक संस्कृति, परंपरा और परिचय आधार रे तांकु स्वतंत्र बा स्वशासन भली जो सांविधानिक विशेष अधिकार मिली ता सबुदिन पाई समाप्त होइजिबो। जंगल आईन अधिनियम को असंविधानिक उपाय रे संशोधन करी
ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ବେଗୁନିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ବେଗୁନିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ଧରି ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଥିଲେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସହିତ ବେଗୁନିଆ ଜନସାଧାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ବେଗୁନିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କମିଟି। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏସ୍ବିଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ଏହିସବୁ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଦେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏସ୍ବିଆଇ। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅନେକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏସ୍ବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି KYC ଦ୍ୱାରା ବେସିକ୍ ସେଭିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ନ ରଖି ଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ଅତ୍ୟଧିକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଷ୍ଟମରକୁ ନିଜର ମୌଳିକ ରୂପେ ATM କାର୍ଡ଼ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। KYC ପାଇଁ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାପରେ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ KYC ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେସିକ୍ ସେଭିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରିବେ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବେସିକ୍ ସେଭିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସୀମା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, SMS ଆଲର୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ୟୋନୋ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାକି SBI କୁଇକ୍ ମିସ୍ କଲ୍ ସୁବିଧା ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ସମୟରେ 10ଟି ଚେକ୍ ମାଗଣା ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ 10 ଚେକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ସହିତ GST, 25 ଚେକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 75 ଟଙ୍କା ସହିତ GST ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ହିମାଚଳକୁ ବେହାଲ କରିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 43 ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ବାଇଜୁସ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଡ୍ରିମ୍ 11 ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 22% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 4ରୁ 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର 11ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 6,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ IBPS କ୍ଲର୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ibps.in ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 21 ଜୁଲାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ 15 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। RBI ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଛୁଟି ତାଲିକା ଚେକ୍ କରିକି ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଜୁନ୍ ମାସରେ GST ସଂଗ୍ରହ 1.61 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପାର ହୋଇଛି।
2022 ତୁଳନାରେ 12% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମେଗା ମିଶ୍ରଣ ପରେ ବିଶ୍ୱର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ହେବ ସହାୟକ, ମାସକୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 55 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରତି ମାସ 3000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କମିବ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଦାମ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ GST ହାର କମାଇବା ପରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। କୁଲର, ଗିଜର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ GST 31%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, LED ବଲ୍ବ, ଟିଭି, ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସମେତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ GSTରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, LED ବଲ୍ବ, ଫ୍ରିଜ୍, UPS, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ GST 31.3%ରୁ 12%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବଢୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି SSC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2023। SSC ବାହାର କଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଠି 1558 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ssc.nic.inରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 30 ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 21 ଜୁଲାଇ 2023 ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍। BCCI ଚଲାଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 10 ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 500 କୋଟି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜୁଲାଇରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ, ଚାଷୀ ହତାଶ। 80 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିବା ଦାମ, କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଉନି ଚାଷୀ। ପନିପରିବା ଚାଷ ଜମି ନିକଟରୁ ଅତି କମ୍ରେ ବେପାରୀ କିଣି ଆଣି ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିବ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ OUATରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷିକିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ନଈ ନାଳରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ମାରୁଛି ଡର। 20 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 50 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନାଧୀନ ବିଜେଡି ତାର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ନିକଟରେ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଦଳର 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 54,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 59,070 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା।